آنکھ اور منظر، از قلم امت العزیز شہزاد۔ سپہر 3 بجے کا عمل تھا۔ شاپنگ مال میں رش تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، تبھی تو میں اپنی شاپنگ معمول کے وقت سے بھی پہلے نمٹا چکی تھی۔ عموماً مجھے شاپنگ کرنے میں محض گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہی لگتا تھا کہ میری قوت فیصلہ غضب کی تھی۔ جھٹ کوئی چیز پسند آئی، پٹ خرید ڈالی۔ اب یہ الگ بات کہ بعد میں امی، بہنوں، حتیٰ کہ دیگر کزنز سے بھی خوب جھاڑ پڑتی۔ انہیں میرے یوں فٹافٹ شاپنگ نمٹانے پر سخت اعتراض تھا۔ ان سب کا خیال تھا کہ یا تو میرے اندر حسن جمال سرے سے موجود ہی نہیں تھی بھی تو اس کی کارکردگی مشتبہ ہی تھی۔ بقول ان خواتین کے، بھلا ایسی شاپنگ میں بھی کوئی مزہ ہے؟ نہ کپڑے کی کوالٹی پر شکوک و شبہات کا اظہار، نہ جوتوں کی بناوٹ پر تنقید، نہ کاسمیٹکس کو چیک کر کے رد کرنا، نہ چوڑیوں کے میچنگ کے لیے اتاولا پن، اور نہ ہی جویلری کا کوئی ایک آدھ نگ۔ 6 ماہ سے پیشتر نکل جانے پر جویلری منہ پر مارنے کی دھمکی۔ انہیں تو اس بات کا شدید قلق تھا کہ میں نے آج تک کسی دکاندار سے کمر پر ہاتھ ٹکا کر جھگڑا تک تو نہیں کیا تھا۔ خیر، انہی وجوہات کی بنا پر وہ سب میرے سنگ اور خاص طور میری نجی شاپنگ کے سلسلے میں جانے سے وہ شدید انکاری ہی رہا کرتی تھیں۔ ابھی بتایا نا آپ کو کہ ان کی دانست میں میرے اندر حس جمال کی شدید کمی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ کون سی حس جو ان اونگی بونگی حرکتوں سے لطف اٹھاتی تھیں۔ بہرحال آج بھی یہی ہوا تھا، سب ہی نے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا، سو میں اکیلی ہی چلی آئی۔ شاپنگ جلدی مکمل ہو گئی۔ ساری دیر تو اپنی مطلوبہ کتاب کی تلاش میں ہی لگی تھی۔ جس وقت بک پوائنٹ میں گھسی اس وقت 1:45 بجے تھے، اور شاپ سے نکلتے وقت میں نے رسٹ واچ پر نظر ڈالی، 3:30 ہو رہے تھے۔ بہرحال میں خوش تھی کہ مطلوبہ کتاب مل ہی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو پیٹ پوجا کی جائے۔ ویسے بھی مجھے شاپنگ مال میں بنے فوڈ کورٹ کا زنگر بہت مرغوب تھا۔ میں نے اندر قدم رکھا، یہاں بھی اکا دکا ہی لوگ تھے ٹیبلوں پر۔ میں نے نسبتاً کارنر کی ٹیبل منتخب کی اور براجمان ہو گئی، جبکہ شاپر اپنے ساتھ ٹیبل پر ایک ہی طرف کر کے رکھ دی۔ جی میڈم۔ ویٹر فوراً ہی چلا آیا، ایک بگ زنگر وتھ چیز اور کوک۔ میں نے آرڈر نوٹ کروایا۔ میں جانتی تھی آرڈر آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، سو اسی لیے مزے سے نئی نویلی کتاب کھول کر اس کا ابتدائیہ پڑھنے لگی۔ تب ہی سامنے سے 2 آدمی اور ایک لڑکی آتی دکھائی دیے۔ انہوں نے ٹھیک میرے سامنے والی میز کا انتخاب کیا۔ لڑکی بدرنگ سیاہ عبایا اور سرمئی نقاب میں تھی، دبلی پتلی، نقاب سے اس کی جھانکتی ہوئی آنکھیں مدقوق سی تھیں، جبکہ اس کے ساتھ براجمان آدمی نے کالے رنگ کی بدرنگی پتلون کہ جس کے پینچے خاصے گھسے ہوئے تھے اور مل جگی سی نیلی شرٹ پہن رکھی تھی۔ تیسرا آدمی بےحد ناگوار حلیے میں تھا، پکا سانولا رنگ، پیلی پیلی سی آنکھیں، کندھے سے گرتی قمیض، مگر ان کے پاس کافی سارے شاپنگ بیگز تھے جو کہ اس آدمی نے اپنے ساتھ ہی رکھ لیے تھے۔ مجھے قدرے حیرت ہوئی، ان کے حلیے ارد گرد کے ماحول سے قطعی میل نہ کھاتے تھے کہ اگر اس شاپنگ مال کی بات کی جائے تو اس کا شمار شہر کراچی کے اچھے بڑے اور مہنگے شاپنگ سینٹرز میں ہوتا تھا، اور ظاہر ہے ایسی جگہ پر عموماً اس حلیے کے لوگ شاپنگ نہیں کیا کرتے۔ بتا کیا کھائے گی؟ لڑکی کے ساتھ بیٹھے شخص نے پوچھا۔ او ہو، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ پہلے بات تو کرو۔ وہ ٹھنکی۔ نہیں، پہلے بتا دے، یہ لوگ بنانے میں کافی دیر لگاتے ہیں، اپنے علاقے جیسا حساب نہیں ہے جہاں سب کچھ پہلے سے تیار مل جاتا ہے، اس نے کہا۔ گو کہ وہ اپنے لحاظ سے دھیمی آواز میں ہی بات کر رہے تھے، لیکن میری ٹیبل چونکہ ان سے قریب تھی اور کچھ یہاں کا ماحول بھی خاصا پرسکون سا تھا، اسی لیے ان کی آواز گونج رہی تھی۔ ٹکا مل جائے گا؟ ہاں۔ تو پھر منگوا لو۔ اچھا، اور میں کیا کھاؤں؟ اس آدمی نے شرارت سے پوچھا۔ تمہارے لیے تو میں لائی ہوں کڑھائی پکا کر، اس نے فخریہ بتایا۔ بہرحال انہوں نے آرڈر دیا۔ میں بڑے غور سے ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ سچی بات ہے کہ نہ جانے کیوں ان کے انداز و اطوار مجھے مشکوک سے ہی لگے تھے۔ لڑکی، جس نے ابھی تک چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا تھا، آواز سے کافی چھوٹی بلکہ نوعمر ہی لگ رہی تھی۔ میم، اور کچھ؟ میرا آرڈر ٹیبل پر سجاتے ویٹر نے پوچھا۔ نو تھینکس۔ میری نظریں اب بھی وہیں تھیں۔ گھر سے کیا بول کر لایا ہے تو؟ پینٹ شرٹ والے نے شلوار قمیض والے سے استفسار کیا۔ وہ جواباً دائیں آنکھ دبا کر ہنسا۔ اپنے ساتھ لایا ہوں، اور کیا کہتا؟ اس کی ماں نے اعتراض نہیں کیا؟ کرے بھی کیسے، مجھ پر اعتبار کرتی ہے۔ وہ ہنسا۔ اس بار لڑکی نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اتنے میں ان کے سیدھے ہاتھ کی ٹیبل پر 2 بھاری بھرکم خواتین شاپنگ بیگ سے لدی پھندی آ کر ڈھیر ہو گئیں۔ ویٹر ان کے پاس دوڑا چلا آیا۔ 2 لیمونیڈ لاؤ فوراً، آرڈر بعد میں دیں گے، ان میں سے ایک نے کہا۔ ویٹر تعمیل کو دوڑ گیا۔ وہ سوٹ دکھاؤ جو ابھی ہم نے لیا ہے، لڑکی بولی۔ سامنے بیٹھے آدمی نے ایک شاپر میں سے جھلملاتا ملٹی شیڈ کا ایک سوٹ نکالا۔ لڑکی اسے اپنے اوپر رکھ رکھ کر دیکھنے لگی۔ قربان جاؤں، بہت پیاری لگے گی تو اس میں، پینٹ شرٹ والا اس پر جھکا کہہ رہا تھا۔
छोड़ो जी, मुझे तो वो जामनी वाला ही भाया था, पर तुमने ये ले दिया, वो नखरे से बोली। शलवार कमीज वाला मुसलसल पीले दांत निकाले बैठा था। चांद, वो भी ले दूंगा, अभी तो 2 दफा का फेरा और बाकी है, अभी कहाँ तेरी खरीदारी मुकम्मल हुई है। वो बड़े प्यार से बोला और प्यार से इसका कंधा थपका। लड़की ने हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों भारी भरकम खवातीन की चुन्नी मुन्नी आंखें हैरत से गोया फट ही गई थी इनको देखकर। नकाब तो उतारो, वो बोला। नहीं भाई, अगर जो अम्मा का कोई जासूस हुआ तो, वो सहमे हुए लहजे में बोली। हर वक्त तेरे सर पे तेरी माँ का हवा सवार रहता है, इतना ही डरती है इससे तो मत आया कर मेरे पास। वो गुस्से से नतने फुला कर बोला। डरती मैं इससे नहीं, इसके कसम से हूँ, शिकायत लगाकर मुझे घर में बंद करा देगी। वो रूहान सी होकर बोली तो वो यकलख्त नर्म पड़ गया। तुझ पर क्यों इतनी नजर रखती है वो औरत? अपनी बारी में तो तलाक लेकर अपने यार का घर बसाने चल दी, तब इसे कोई ख्याल नहीं आया। इसे मेरा नहीं तेरा ख्याल है। हाँ, ये ठीक कह रही है, सामने बैठे शख्स ने अपने पीले दांत निकाल कर कहा। बड़ा घबराती इस बात से कि कहीं ये तुझसे न मिल जाए, और फिर इसका अपने खसम के भतीजे से इसका निकाह कराने का जो इरादा है ना, वो तेरी वजह से ही तो खाक में मिल सकता है। वो मजे ले लेकर बोला। मैं अभी तक इनमें खोई हुई थी, न जाने क्या किस्सा था ये, और मैंने भी कसम खाई है इसका मंसूबा खाक में न मिलाया तो मेरा नाम भी रशीद अली नहीं। वो बोला। इतने में इनका ऑर्डर आ गया। लड़की ने अपने पुराने से हैंड बैग से कोई बर्तन नुमा चीज निकाली और खाली प्लेट पर उंडा दी। लड़की टिक्का खाने लगी। खाते वक्त भी इसने नकाब नहीं उतारा था, बल्कि हाथ नकाब के अंदर ले जाकर खा रही थी। वो दोनों औरतें अब भी उन्हें देखकर तरह तरह के मुंह बना रही थीं। मानी खेज इशारे, आंखों की हरकत। मुझे भी हकीकतन उन्हें देखकर कुछ अजीब सा ही एहसास हो रहा था। कैसा है? लड़की ने गालिबन सालन के बारे में इस्तफसार किया था। जबरदस्त, तेरे हाथ में बड़ा जायका है। इसने लड़की के हाथ उठाकर चूम लिए। औरतों के हैरत से मुंह खुल गए। मैंने भी नागवारी महसूस की। इस वक्त फूड कोर्ट में हम तीनों, यानी मेरे, इन तीनों और इन दोनों खवातीन के अलावा और कोई ना था। 15 दिन है तेरे पास, रह ले इस औरत के साथ। 15 दिन के बाद का टिकट कटाऊंगा। साल से चलेंगे लाहौर, वहाँ मेरे चाचे का लड़का है, इसे बता दिया है सब कुछ, वो इंतजाम रखेगा सारी चीजों का। बस एक बार यहाँ से निकल। वो अभी और कुछ कहना चाहता था कि शलवार कमीज में मलबूस शख्स उछला। गालिबन इसकी जेब में पड़ा मोबाइल गुनगुनाया था। तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। मर गए रशीद, इसकी माँ का फोन है। वो घबरा कर बोला। सुन तो सही, क्या कह रही है? वो नागवारी से बोला। इसने कॉल रिसीव की। हाँ, अच्छा फिक्र न कर, आते हैं। इसने फोन रखा और बोला। फौरन जाना होगा, इसके ससुराल वाले आए बैठे हैं नाप शाप लेने। वो भी अपनी कोक खत्म करके बोला। उठ जा तू भी। लड़की तो पहले ही खड़ी हो गई थी। अच्छा, तो अभी तो ये सामान तू अपने साथ ले जा। वो लड़की रशीद नामी आदमी से बोली। जुल्म है, ये सामान तेरे लिए इतने प्यार से खरीदा था। वो मुतासिफ लहजे में बोला। गम न कर शाबाश, जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ चंद दिन और सही, फिर अब तो 15 दिन की ही बात है। शलवार कमीज वाले ने गोया इसे दिलासा दिया। वो जल्दी से बिल दे करके उठे और फूड कोर्ट से निकलते चले गए। तोबा तोबा, कयामत की सारी निशानियां नजर आ रही हैं। हराफा कैसे दीदा दिलेरी से बैठी बुड्ढे के साथ भागने का प्रोग्राम बना रही थी। इनके जाने के बाद इनमें से कोने वाली ने कले पेटे तो और क्या। और लिख लो मेरी बात, ठीक आदमी नहीं था जो इसे लिए फिर रहा था। क्या पता ब्रोकर हो। दूसरी वाली ने लब कुशाई की। हाँ तो और क्या, देखा नहीं था कैसा मीसने पन से बैठा इन दोनों कमबख्तों को घुल मिलके बातें करने का मौका फराहम कर रहा था। दीदों का पानी मर गया है। कमबख्त कैसे बन बन के बोल रही थी, जरा हया नहीं है। जी मैडम जी, सही कह रही हैं जी, मुझे भी लग रहे थे वो 2 नंबर। इनकी टेबल साफ करते वेटर ने कहना जरूरी समझा। अब इन दोनों खवातीन ने मेरी तरफ यूं देखा गोया मैं भी इस जिक्र खैर में अपना हिस्सा डालूंगी, मगर मैं क्या कहती, सब अपने अमाल के खूब जवाब दे हैं। मैंने ठंडी सांस ली और बिल देकर उठ खड़ी हुई। माँ मेरी नजर इस सूट के शॉपर पर पड़ी जिसे वो लड़की देख रही थी और जो यकीनन गलती से यहीं रह गया था। वैसे तो मुझे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए था, मगर ऐसा है कि मेरे अंदर खिदमत खल्क के जरासीम भी बदरजा अतम मौजूद हैं। सो जल्दी से शॉपर उठाया और गोया भागती हुई मैं फूड कोर्ट से बाहर आई। इधर उधर तलाश किया मगर नाकामी। थोड़ी और आगे बढ़ी, मेन रोड पर वो टैक्सी रोकते हुए दिखाई दिए। मैं तकरीबन दौड़ती हुई इन तक पहुंची। लड़की और शलवार कमीज वाला टैक्सी में बैठ चुके थे और वो खिड़की में झुका खड़ा था। एक लम्हे के लिए मुझे नफरत सी महसूस हुई। ऐसे ही लोग हैं जो माशरे में बेराह रवी का बाइस बन रहे हैं, मगर मेरे पास अमानत थी, सो मुझे इसे मुखातिब करना ही था। मैं इनके करीब आई। लड़की रो रही थी हिचकियों के साथ। कुछ करो जल्दी,
माँ को तुम्हारी तरफ से धड़का है, ऐसा ना हो कि वो कल ही मेरा निकाह अपने शौहर के अयाश भतीजे से कर दे। इस औरत को तो दौलत के आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मुझे तुम्हारा ही सहारा है। गम न कर रानी, कुछ नहीं कर सकेगी वो। ऐसा करते हैं, मैं परसों ही तुझे ले चलता हूँ यहाँ से। अभी घर जा, कल अपना सामान समेट। मैं कल रात की टिकट कटाने की कोशिश करता हूँ। जा रानी, फिक्र न कर। मैं गरीब सही, मगर इतना बेबस नहीं हूँ कि तेरे लिए कुछ न कर सकूँ। बस अब मत रो, चुप कर जा, वरना तेरी माँ को पता चल जाएगा। जा घर जा। वो आदमी गुलूगीर लहजे में इसे दम दिलासे दे दिलाकर टैक्सी को रुखसत करके आगे बढ़ ही रहा था कि मैं यकलख्त होश में आई और झिझकते हुए इसे पुकारा, एक्सक्यूज मी भाई साहिब, जरा सुनिए। मुझसे कुछ कहा आपने? वो मुड़कर तहय्युर आमेज लहजे में बोला, जी जी, ये आपका शॉपर वहाँ रह गया था। मैंने जल्दी से हाथ में मौजूद इकलौता शॉपर इसकी तरफ बढ़ाया था। मैंने अपना सामान दूसरे हाथ में थाम रखा था। अरे ये कहाँ रह गया था? इस आदमी ने गोया झपट कर मुझसे शॉपर लिया था। जहाँ आप खाना खा रहे थे, ये वहाँ रह गया था। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा तल्ख हो गया था। बड़ी मेहरबानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूट खो जाता तो बड़ा ही दुख होता जी मुझे। पूरे 5,000 पौने 200 का सूट है, मगर आंखों में खबा पड़ रहा था, इसलिए खरीद डाला। अपनी रानी पर ये रंग कितना सजेगा, इसके आगे इस सूट की कीमत कुछ भी नहीं। अरे मैं भी साला पागल हूँ। आपको क्या पता रानी कौन है? वो अपने सर पर हाथ मार कर हंसा। मेरे जी में आई कि इसे खूब लताड़ूं। कैसे हंस हंस कर अपनी महबूबा का जिक्र कर रहा था। रानी, मेरी रानी बेटी है मैडम जी। अपने चाचे के लड़के से इसकी शादी करवा रहा हूँ ना। वहाँ लाहौर में होता है वो। वहाँ शुगर की मिल में बड़ी अच्छी तनख्वाह पर काम करता है जी। अच्छा जी, इजाजत, मेरी बस आ गई। और एक बार फिर आपकी मेहरबानी। 5,000 की चपत लग जानी थी, नहीं तो। वो अपनी ही किसी कैफियत के जेरे असर खुशी खुशी और सरशारी से भरपूर लहजे में कहकर चलता बना। मैं वहीं खड़ी थी, इससे कुछ और कह ही ना सकी, और वैसे भी मेरे पास कहने के लिए था ही क्या। इसलिए एक ठंडी सांस भरकर अपनी गाड़ी की तलाश में पार्किंग एरिया की जानिब चल दी।